बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां राजविंदर कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरां दे नाल। सरकार दे जनता नाल कीते सारे दावे हो रहे ने खोखले साबित। भारत दे आखिरी पिंड दे बजुर्गां दी सार नहीं लै रही है सरकार। कोटकपुरा मंदबुद्धि लड़की रेप मामला भखिया। आम आदमी पार्टी दे 5 विधायक पीड़ित परिवार नूं इंसाफ दिवाउण लई मैदान 'ਚ उतरे। खाद संकट कारण जान गवाउण वाले किसानां दे परिवारक मैंबरां नूं मिलण ललितपुर पहुंची प्रियंका गांधी। कहा कालाबाजारी लै रही है किसानां दी जान। रिश्वतखोरी नूं जड़ों खत्म करने लई जनता करे सहयोग। SSP विजिलेंस नरिंदर भार्गव ने कहे शब्द। श्रोमणी अकाली दल वालों BSF दे वधाए गए अधिकार खेतर नूं लै के कढ़िया गया रोस मार्च। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। केंद्र अते सूबा सरकारां ये दावे कर रही हैं कि गरीब ते लोड़वंद लोकां नूं वख-वख स्कीमां तहत मदद दित्ती जा रही है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ हो रही है। इसे तरह का मामला सामने आया भारत पाकिस्तान सरहद के वास्ते आखिरी पिंड, जिथे कि एक बजुर्ग माता का परिवार बहुत ही तरसयोग हालत दे विच रह रहा सी। प्रशासन द्वारा उन्हां दी कोई भी सार नहीं ली गई। आखिर दे विच एक नौजवानों की बनाई हुई संस्था अगे आई ते उन्हां ने इस परिवार की सार ली। केंद्र ਅਤੇ सूबा सरकार ये दावे कर रही है कि गरीब ਅਤੇ लोड़वंद लोगों ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ तहत मदद की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ होर ही सामने आउंदी है। ऐसा ही मामला सामने आया है भारत पाकिस्तान सरहद ते वसे पिंड डेरा बाबा नानक इलाके दे रावी दरिया दे उस पार भारत दे आखिरी पिंड च रह रही एक बजुर्ग माता का परिवार तरसयोग हालत च रह रहा है। ते हालात ये ने कि घर कच्चा, घर च राशन अते इत्थों तक कोई गैस चुल्हा नहीं। लोड़वंद परिवार की सार सरकार या प्रशासन ने तो नहीं लई, बल्कि डेरा बाबा नानक कस्बे ते नज़दीकी पिंडां दे रहण वाले नौजवानों वालों बनाई गई यूथ पावर संस्था इस परिवार की मदद लई अगे आई। उत्थे ही इस परिवार की पहल के आधार ते मुख मंग सी गैस सिलेंडर अते परिवार नूं भुख मिटाउण लई राशन। नौजवानों की संस्था के मैंबरां ने दस्सिया कि उन्हां वालों ऐसे परिवारां की मदद पहलां भी की जाती है ते जद इस बजुर्ग माता के घर के हालातां बारे पता लगा तां उन्हां ने मदद की। उत्थे ही स्थानक पिंड के नौजवानों ते संस्था के मैंबरां ने जिला प्रशासन अते पंजाब सरकार तो अपील की है कि इस परिवार की मदद के लिए अगे आउण। उत्थे ही बजुर्ग माता ने भी सरकार कोलों कच्चे घर नूं पक्के करन दी अपील की ते मदद करन वाले नौजवानों का धन्नवाद भी किया। फिर जो फैसला लिया गया है कि उन्होंने मदद की जाएगी। सो अज भाई परमजीत सिंह जी कोटली सूरत मली जो दुबई में रेंदे ने ते उन्होंने वालों राशन की सेवा की गई है। ते राजा उदोवालिया जी ते हरप्रीत सिंह जी जो बहुत हर सेवाओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा पाते हैं, उन्होंने वालों गैस सिलेंडर ते चुल्हे की सेवा की गई है। सो यूथ पावर ग्रुप तो लगभग बहुत सारे परिवारों के नाल जुड़िया होया है। बहुत सारे परिवारों का कुछ पैसे के तौर पर, कुछ मतलब होर सेवाओं के तौर पर जी मदद कर रहा है। सो मैं बेनती कराँगा, सेवा सोसाइटियां तो चलो करदियां ही ने, मैं बेनती करदा सरकारां नूं भी कि इन्हां परिवारां नूं वेखे, इन्हां परिवारां की जो बनदी मदद है वो करनी चाहिए है। पक्के मकान का झूठे वादे तो नहीं करने चाहिए। वेखो पक्के मकान बनने चाहिए ने, हुण सन 47 वाले हाल बने पे ने इत्थे। सो मैं सरकार नूं भी बेनती करदा कि इन्हां परिवारां नूं वध तो वध जो भी पक्के मकान देवे, राशन के खर्चे कार्ड कूड आके बनवावे, जो भी सरकारां सहूलतां दिंदियां ने इन्हां परिवारां नूं मिलनियां चाहिदियां। असल विच जमीनी तौर पर भी जांच होनी चाहिए है। धन्नवाद ओहदा करनी है, हर एक चीज़ दे के गए जे, ओहदा धन्नवाद करनी, गैस दे के गए उन्हां दा धन्नवाद करनी है। मतलब कुछ सरकारां भी तुहाडे लई कुछ कर रही हैं? ना जी ना, सरकारां नूं की कहना चाहुंदे जी तुसीं? सुनते साडे गरीबां दे कहने सुनते। ते किस सरकार नूं की मंग करनी चाहुंदे जी, दस्सो तुसीं की ਅਸੀਂ ਆਨੇ कोठे पाओ पक्के। हाँ जी हाँ हाँ जी, साडी जिंदगी सवारी जावे। हाँ जी हाँ जी ਜਦੋਂ पानी धानी आउंदा वा हाँ जी। उदों डुੱਬਨੇ आ, उदों कोई नहीं पुछदा, मुड़ के आंदे वोटां पाओ वोटां पाओ। ਯੂਥ ਪਾਵਰ ਗਰੁੱਪ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੀਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਪਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਔਰ ਕੁਛ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ TB ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਨ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹੀ ਪੜੋਸੀ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਲਟਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਆਏ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਪੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ DSP ਇੱਥੋਂ ਦੇ SHO ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, 10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਔਰ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ MLA ਰੋਪੜ, MLA ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡੋਰੀ, MLA ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵਾਲੇ DSP ਨੇ, SHO ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਅੱਜ ਲਲਿਤਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਖਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਈ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚਰਮ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਸੰਕਟ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਖਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਲਿਤਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਤੋਂ ਲਲਿਤਪੁਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਾਦ ਲਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੋਰੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ 45 ਕਿਲੋ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਲਿਤਪੁਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ 2 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਚੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਚੌਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇਲਖੰਡ 'ਚ ਅੰਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
देखिए देखिए चर्चा ये हुई कि जो ये 4 परिवार हैं, इनमें से 2 लोगों ने आत्महत्या की है और 2 लोग लाइन में खड़े खड़े इनकी मृत्यु हुई है। खाद के लिए लाइन में खड़े थे, खड़े खड़े, एक 2 दिन के लिए खड़े थे, एक 4 दिन के लिए खड़े थे। कहते हैं कि जब लाइन छोड़ते हैं, लाइन छूट जाती है, अगर खाने के लिए घर आए या घर किसी वजह से घर आए तो लाइन छूट जाती है, तो लगातार खड़े रहे। किसी ने, एक जन है जिन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तो उनकी खड़े खड़े खाद के इंतजार में मृत्यु हो गई। अब एक पूरी सुविधा होती है सरकार की खाद के वितरण के लिए, तो ये तो स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से फेल हो गई है। तो फेल क्यों हुई है? क्योंकि जो कालाबाजारी करते हैं वो और अधिकारी और नेता सब साठगांठ कर रहे हैं। और जब आपकी बता रहे थे मुझे कि 1 बोरा मिल रहा है, 2000 के लिए 1 बोरा खरीदने की कोशिश की इन्होंने, ठीक है, तो ये तो कालाबाजारी हुई साफ साफ। दूसरा, जब आपने बोरे से ही चोरी कर रहे हैं, आप खाद की बोरी से चोरी हो रही है, 50 की होती थी पहले, अब 45 की है, तो उसमें कम खाद भी दे रहे हो, खाद का दाम बढ़ा भी रहे हो, तो हमें क्या करेंगे बताओ। अब इनकी इतनी समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं, और सरकार सुन नहीं रही है। आप जानते हैं किसान सड़क पे आ गया है, महीनों से सड़क पे है, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है। कहीं कुचला जा रहा है गाड़ी के नीचे, तो कहीं इस तरह की चीजों से कुचला जा रहा है। अच्छा, यहाँ आते आते आपने देखा कि अन्ना, ये क्या आवारा पशु है हर जगह, यहाँ पे शायद अन्ना प्रथा कहते हैं उसको। अब ये मुझे भी ये भी बता रहे थे कि पूरी रात बैठे रहते हैं खेत में, पूरी रात खेत में बैठे। यहाँ बारिश हो गई, आखिरी बारिश, कह रहे हैं कि वो तो भगवान की देन थी कि हमारे खेतों में पानी आया। उसके बाद कम से कम आप खाद तो दिलवा देते हमें। तो सब कर्ज में है बेचारे, खाद नहीं मिल रही है, पानी आया खेत में, उन्होंने सोचा कि कम से कम कुछ उपज होगी, कुछ आगे बढ़ सकेंगे, वो भी नहीं हुआ क्योंकि खाद नहीं मिली। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਲੋਗੋ ਨਾਲ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਆ? ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਜਰੀਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਜਰੀਆ ਡਾਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਜਰੀਆ ਮੇਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ BSF ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਮਾਰੇ ਡਾਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ, ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਖਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਹਾਲ ਰਵੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਰਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 골ਡਨ ਗੇਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਚੰਨੀ ਪਲੱਸ ਕੈਪਟਨ ਇਹ ਰਲੇ ਆ। ਦੇਖੋ BSF ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਡਿਸਬੈਂਡਲ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਵੇ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰੀ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨੂਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗਾਇਬ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦ ਅਨਮਿਊਟ ਨਾਲ।